जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम एठारे आलोचना करिबा +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स रो तमर जो रही इतिहास बही रो कौन ना यूनिट 4 चैप्टर नंबर 12 जो रही कौन अच्छी भारत में इंग्रेज मानकर अर्थनैतिक व्यवस्था एवं एथिरे चारोटी विषय आलोचना होती कौन ना गोटे इंग्रेज मानकर वाणिज्य नीति एवं आउ गोटे कौन वित्त प्रवाह आउ कौन परिवहन एवं जोगाजोगर उन्नति एवं ता सहित भू राजस्व नीति यही भिडियो रे आमे वाणिज्य नीति विषय पढ़िबा तांकर जो वाणिज्य नीति थिला अर्थनैतिक शोषण भित्तिक तांकर मुख्य उद्देश्य थिला आमे वाणिज्य बहाना रे कोन करिवा भारतर अर्थनैतिक शोषण करिवा एवं एटा तांकर एक शताब्दी 100 वर्ष धरि लागिला ये जो इंग्रेज माने हमको शासन करथले से दुईटी पर्याय रही गोटे रही कौन ना ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अन्यटी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला जतेबेले भारत रे जतेबेले इंग्रेज माने आसिले बणिक हिसाब रे से शासन आरंभ करनते शासन आरंभ केबे कले ना 1757 रे कले जतेबेले पलासी युद्ध हला ए पलासी युद्ध रे से माने कौन कले ना भारत रे सीधा सड़क शासन करियार सुयोग पाइले एवं से कहा द्वारा हला ना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हला ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी केते दिन पर्यंत कला ना 1857 माने सिपाही विद्रोह पर्यंत ये सिपाही विद्रोह पर्यंत कला सिपाही विद्रोह पर कौन है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला सीधा सड़क शासन कला से मु टाइटल रखी भारत अर्थनैतिक शोषण इंग्रेज शासन एक शताब्दी जोटा कि 1757 रु 1857 से समय आम वाणिज्य नीति विषय पढ़ा से कहूँ ब्रिटिश नीतिर एक विश्लेषण वित्त प्रभाव तत्व गभीर अध्ययन यही जो वाणिज्य नीति करथिले ताको आमे भलसे विश्लेषण करिबा एवं ता सहित गोटे गभीर भाव आम अध्ययन करिबा से किपरि भाव रे आम देश रु कौन करथिले ना वित्त गुड़िक नहीं जाउथिले देखो मुख्यतः आम स्टार्टिंग रे गोटे चित्र माध्यम देखेबा भितर तो भल कि आम डिस्कसन करिबा देखो आम देश रु कौन करले कंचा माल एवं कारीगरी एक सब से कौन करथिले तांको देश को नहीं जाउथिले कारीगरी कहवा गले कारीगर मान नौन कारीगर मान कार्य से बाधा सृष्टि करथिले अर्थात कारीगर मान कंचा माल मिलू नथला से कंचा माल कौन कहला तमर हूँ कौन है इंग्रेज माने नहीं आउले तांको देश को जाफल आमर कारीगर मानकर कौन होतला करिबा माने उत्पादन करिया पई कंचा माल रो आवश्यकता पड़तला जहाँ भी हो यही टाइप रे कौन होतला ना वित्त प्रवाह होतला से गुड़े जाई कोडी पहुंचला ना ब्रिटिश सरकार निकट पड़ला जहाँकि ब्रिटिश सरकार को लाभवान करौतला देखिबा ये जो एक शताब्दी रे एक महाशक्तिर पतन अर्थात ये जो 1757 पूर्वर अवस्था भारत गोटे महाशक्ति अवस्था रे थिला अर्थात बहुत उन्नत थिला तार जो उन्नत वाणिज्य व्यवस्था तार जो उत्पादनशीलता ये कौन कले ना इंग्रेज सरकार मान कौन कले ताको धीरे धीरे नष्ट करिया लगे किपरि हला ना इंग्रेज मान शासन पूर्वर भारत एक समृद्ध आत्मनिर्भरशील एवं पारंपरिक अर्थनीति थिला या कुटीर शिल्प और कृषि विषय भी प्रसिद्ध थिला तो भारत एक समृद्ध थिला और आत्मनिर्भरशील थिला आत्मनिर्भरशील अर्थ भारतर जो आवश्यकता थिला से आवश्यकता से भारतर ही उत्पादन करी ताको पूरण करा जाय पला से माने अन्य देश ऊपर निर्भरशील होनथिले एवं पारंपरिक अर्थनीति थिला अर्थात पारंपरिक पद्धति रे सब किछि उत्पादन होतला से गुड कुटीर शिल्प थिला एवं कौन थिला कृषि भित्तिक शिल्प थिला और तापर आमे देखिबा जतेबेले इंग्रेज माने शासन कले तापर पर कौन हैला ना इंग्रेज माने शोषणकारी नीति भारत को एक कंचामाल उत्पादक एवं ब्रिटिश
ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଜାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଶୋଷଣକାରୀ ନୀତି ତିଆରି କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଭାରତର ସମସ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ନେଇଯାଇକି ସେ କଣ କଲେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭାରତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କଣ କଲେ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବନୀତି ଘଟିଲା। ଦେଖ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶର ବଣିକ ମାନେ ଏମିତି ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ ଯାଉଥିଲେ ନା ବଣିକ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଏର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ନିର୍ମାଣ ହଉଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମସଲା କହିବା ବା ଯୋଉ ଚାହା ଫା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବହୁତ ବିଦେଶରେ କଣ କରୁଥିଲା ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମର କୃଷି ବି ବନ୍ଦ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶାସନ ନୀତି ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏମିତି ଆମ ଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏମିତି କଣ କଲେ ବୋହି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର କଞ୍ଚାମାଲ ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ରୁଗ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲା ଏବଂ ସିଏ କଣ ହେଲା ଆମର ଏହା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କିପରି ନା ସେମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏବଂ କହିଲେ ନୁହେଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ତମେ ନୀଳ ଚାଷ କର, ଝୋଟ ଚାଷ କର, ଏଇ ସବୁ ଚାଷ କର, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇ ଆଉ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିବା ଜମିରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫସଲ ଗୁଡିକ ଚାଷ କଲେ ଏବଂ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଇଲା, ଏଇ ସବୁ ଆମର ମାନେ ଅଧୋଗତି ସବୁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡିକର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଦେଖ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, କଣ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଏକପାଖିଆ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ। ତାମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ହଉଥିଲା ଏକପାଖିଆ, ସବୁ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଭାରତରୁ। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଯୋଉ ଆଣୁଥିଲେ ସେ ଭାରତୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଣୁଥିଲେ ଆଣିକି ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଏକପାଖିଆ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ନେଲା ବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେନି କି ଆଣିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ବି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏକପାଖିଆ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କହୁଛୁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଛି। ଦେଖ ଭାରତରୁ କଣ ହେଲା ରପ୍ତାନୀ, ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ତୁଳା ରପ୍ତାନୀ ହେଲା, ଏଟା ଫେର ବହୁତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତୁଳାରୁ କଣ କରାଗଲା ସୂତା ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇ ସୂତା ବା ତୁଳା ଇଏ ସବୁ କଣ କରାଗଲା ନା ବିଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଗଲା। ସେଥିରେ ତମର ବିଶେଷ କରି ରହୁଥିଲା ମାନେ ତୁଳା, ଯେପରି ଉଦାହରଣ ତୁଳା ଏବଂ କଣ ଅଛି ରେଶମ, ଏଇ ଜିନିଷ ଅତି ଶସ୍ତାରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କଣ କଲା ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଫେର ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଫୋର୍ସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଇଠାରେ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିକି ନିର୍ମାଣ କରିକି ସେ କଣ କଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ସେ ପଠେଇଲେ ଯୋଉଟା ସେଟା ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ସେ ନେବେ ବି ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ, ଫେର ଆଣିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିକି ଆଣିବେ ସିଏ ଗୁଡିକ କଣ ନା ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ସେମାନେ ଆଣିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଏଠି ଆମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଶସ୍ତା ହେଲା। ଶସ୍ତା ହେବା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ତା ତୁଳନାରେ ଇଏ କଣ ହେଇପାରିଲାନି ନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାଇଲାନି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟଟି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଆମ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ଆମର କାରିଗର ମାନେ କଣ କଲେ କ୍ଷତି ସହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ 3 ଗୋଟି ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମର କୃଷକ ମାନେ ଶୋଷିତ ହେଲେ। ସେ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ନୀତିର ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କଣ ନା ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିବା। ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି କଣ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତାପଟେ କଲେ ରାୱତୱାରୀ, ତାପରେ କଲେ ମହଲୱାରୀ। ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ କଣ ଜମିଦାରକୁ କଣ କଲେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଜମିଦାରକୁ ହାତରେ ରହିଲା ଜମି, ସେମାନେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଥରୁ କଣ କଲେ ସେମାନେ ମାନେ ତମର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିକି ସେ କଣ କଲେ ନା ତମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହେଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ କଲେ ନା ହଉଛି ସେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥିରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଜମିଦାର କଣ ହେଲା ନା ଲାଭବାନ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ ୟାର ଜମିଦାରଟା କଣ ରହିଲା ସ୍ଥିର ରହିଲା, ଜମିଦାର ଚାହିଁଲା ଯେ ମୁଁ କୃଷକଙ୍କ ଥରୁ
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କର ଆଦାୟ କରିବି ଏବଂ କମ କଣ କରିବି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବି। ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ସିଏ କଣ କଲେ ଅଧିକ ଆଦାୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଜମିଦାର କଣ ହେଲା ଲାଭବାନ ହେଲା, କୃଷକ ମାନେ କ୍ଷତିରେ ସହିଲେ। ଏବଂ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓ ପରେ ଆସିଯିବ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତିଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଟାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ତମର ପଢାଯିବ। ତମେ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ କୃଷକ ମାନେ କଣ ହେଲେ ନା କ୍ଷତି ସହିଲେ। ତାପରେ ଆଇଲା ରୟତବାରୀ। ରୟତ ମାନେ ତମ ଚାଷୀ। ଏଠାରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି କଣ ହେଲା ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଥିଲା ଜମିଦାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଇଂରେଜ ମାନେ ରୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଏଠି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରୟତ ବା କୃଷକ ଠାରୁ ଅଧିକା ଆଦାୟ କଲେ। ମନେକର ଏ ବର୍ଷ 10 ଟଙ୍କା କରି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଯୋଡି ଦେଇକି 12 ଟଙ୍କା କରି ଆଦାୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସିଧାସଳଖ ଏଇ ରୟତ ମାନଙ୍କ ଏଥିରେ କଣ ହେଲେ ନା କଣ ହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ମହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ। ଏଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ବା ମହଲକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ବୋଲି କଲେ ହେଲା ଭାବରେ ଗଣିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ହଉ ବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ହଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ସିଏ କଣ କରିବ ନା କୃଷକଙ୍କ କତରୁ କଣ କରିବ ରାଜସ୍ୱକୁ କଣ କରିବ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ଇଏ ପ୍ରଥାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ପ୍ରଥାରେ କୃଷକ ହାତରେ ଜମି ରହିଲାନି। ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ରହିଲା, ଯୋଉ ତମର ଜମି ମାନେ କଣ ଗାଁର ମୁଖିଆ ହଉ ବା ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ସିଏ କଣ କଲା ନା ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା କୃଷକ ଠାରୁ ସେମାନେ ଜମି ଛଡେଇ ନେଲେ, ଜମି ଅଧିକା ପଇସା ପତ୍ର ନେଲେ, ତ ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମଟା ବି ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥି ସବୁରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ହିଁ ଫାଇଦା ରହୁଥିଲେ। ଚାଷୀ କଣ ହଉଥିଲା ବା କୃଷକ କଣ ହଉଥିଲା ଏଇ ନୀତିରେ କଣ ହେଲା, ଏଇ ନୀତିରେ ବେଶୀ କଣ ହେଲା ନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖ ଜଣେ ହଁ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା, କୃଷକ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ କଣ ନା ରାଜସ୍ୱ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମହାଜନ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମହାଜନ ପାଖରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ସୁଧରେ ଋଣ ଆଣୁଥିଲେ। ଋଣ ଆଣି ତାକୁ କଣ କଲେ ଭରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉଥି ପାଇଁ କୃଷକ ମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୃଷକ ଯଦି ଯେତିକି ସେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା, ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇ ଦଉଥିଲା, ଯୋଉଥି ପାଇଁ କୃଷକ ସମାଜ ପୁରାପୁରି କଣ ହେଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୃଷିର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ଦିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବା। କୃଷିର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ହେଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ହେଲା। ବାଣିଜ୍ୟକରଣ କଣ ନା ଆଗରୁ ଭାରତରେ ଧାନ ଗହମ ଭଳିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ କହିଲେ ନା ତମେ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବନି, ଗହମ ଚାଷ କରିପାରିବନି, ଏସବୁ ଚାଷ କରିବ। ତମେ କଣ ଚାଷ କରିବ ନା ଏଇ ଚାଷ କରିବ, ନୀଳ ଚାଷ କରିବ, ଝୋଟ ଚାଷ କରିବ, ଚାହା ଚାଷ କରିବ, ଆଖୁ ଚାଷ କରିବ, ଏଇ ସବୁ ଚାଷ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ଏଗୁଡା ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କ କଳକାରଖାନାରେ ଏଥିରେ କଣ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହଉଥିଲା ସେଇ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ନୀଳ ଚାଷ ହେଲା, ଏଇ ଝୋଟ ଚାଷ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ, ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ, ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଣ ହେଲା କମିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଷର ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କମିଯିବ ଉତ୍ପାଦନ ବି କମିଲା। ଉତ୍ପାଦନ କମିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମରୁଡି ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଗୁଡିକ ଦେଖାହେଲା। ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବି କଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ନା ସୁଚିନ୍ତିତ ବିନାଶର ଯୋଜନା କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ପତନ ହେଲା। ସେମାନେ କଣ କଲେ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କଣ ହେଲା ନା ଅଗ୍ରଗତି କଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କଣ ହେଲା ବଳି ପଡିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଦେଖ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପତନ ହେଲା। କାହିଁକି ପତନ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତରେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ତନ୍ତୀ ବଢେଇ କମାର ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ କଣ ହେଇପାରିଲାନି, ସମାଜୀନ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମେସିନ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଏମାନେ ହାତରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏଙ୍କର ଯୋଉ ହାତରେ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ମେସିନ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିପାରିଲାନି ନା କମ୍ପିଟିସନ କମ ହେଲା, ପଛରେ ପଡିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମରି କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ କାରଖାନାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଲା। ମାନେ ଆମରି କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ସେ କଣ କଲେ, ସେ ସେଠିରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ।
ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ସେଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଲାଭରେ ହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିପରି କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଳପଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରେଳପଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସେ କଣ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କଣ କରିବେ ନେଇକି ତମର ହଉଛି କଣ କରିବେ ନା ବିଦେଶକୁ ପଠେଇବେ। ସେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବା ତାଙ୍କର କଣ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ରେଳପଥ ମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ମାନ ବିଛାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ସବୁ କଣ କଲେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ଯୋଉ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ଶୋଷଣ ନୀତିଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ ବା ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ଦ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଣିଥିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ହେଲା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଏବଂ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରିଟା ଦେଲେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଏବଂ ଜିଭି ଯୋଶୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଏକ ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ତା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମ୍ବଳର ଏକ ଅଂଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଦାନ ବିନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉଥିଲା। ତାହେଲେ ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବଟା କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଏକ ଅଂଶକୁ କଣ କରାହଲା ବିନା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ ବିନା ଟେକ୍ସ କମ ପଇସାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବେ ଭାରତର ଧନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିଟା ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ ହବ। ଆଉ କଣ ନା ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ର ଯୁଦ୍ଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ହିଁ ବହନ କରୁଥିଲା। ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେମାନେ କରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ହିଁ ବହନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପେନସନ ଏ ସବୁ ଭାରତ ମାନେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ଗୁଡା ଭାରତରୁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହୁଥିଲା ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅସନ୍ତୁଳନ, ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ଶସ୍ତାରୁ ରପ୍ତାନି ହବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ଆମଦାନୀ ହବ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଭାରତରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେବେ ଶସ୍ତାରେ ଏବଂ ଦେବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏଇ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଗୋଟେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବା ଫର୍ମୁଲା କାଢିଲେ। ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ନା ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାଢିଲେ। ସେ ହେଲେ ୱାଇ ହଉଛି ତମର କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ। ସି ହଉଛି ତମର କନଜମ୍ପସନ ବା ଘରୋଇ ଉପଭୋଗ, ମାନେ ୱାଇ ହଉଛି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ଆଉ ସି ହଉଛି କଣ ନା ଘରୋଇ ଉପଭୋଗ, ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ନା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଆଉ ଆଇ ହଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ବିନିଯୋଗ। ଏକ୍ସ ମାଇନସ ଏମ ହଉଛି କଣ ନା ଏକ୍ସ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯୋଉ ଆମ ଦେଶକୁ ତ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏମ ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାଉଛି। ଆଉ ଡି ହଉଛି କଣ ନା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେଲା। ଆଉ ଟି ହଉଛି କଣ ନା ୟୁନିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ଡ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମ ଦେଶରୁ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ସେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହଁ ତାମାନେ ଦେଖ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏମିତି କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେ ସବୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ହଉଛି ତମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବିନିଯୋଗ ଇଏ ତ ପ୍ରାୟ ହିଁ ବହୁତ କମ ହଉଥିଲା। ଘରୋଇ ଉପଭୋଗ ବା ବିନିଯୋଗ ଇଏ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ହଉଥିଲା।
तापर आमर देखिबा आमर सबले एक्सपोर्ट बेसी होतला किंतु एक्सपोर्ट होतला माने कोन ए जो ट्रांसफर माध्यम रे हां आउ इंपोर्ट भी ताको देश द्रव्य गुड कहला ए बुझी गला कि तापरे आउ तमरो जोटा होची विदेश जो पूंजी आसी जो इन्वेस्टमेंट होबो सेटा लगभग माने नथिला से जा भी हो ए सूत्र रु दर्शाय जे टी रो परिमाण जत्ते बढ़िला भारतीय जातीय आय सेते कमिला अर्थात आम देश से जत्ते जिनिस गुडी को बोही नहीं गले कोटा एकपक्षीय अर्थ प्रभाव सेते हमर नेशनल इनकम टा कोन हला दिन दिन कमी कमी गला ये थिला भारतीय अर्थनीतिर सीधासळख लीक अर्थात ई द्वारा ही भारतीय अर्थनीति कोन होला तळुक तळ जाउथला तापर हम देखिबा से गुटे वित्त प्रभाव रो से गुटे संख्या काढिथिले से कहिथिले जे 6 लाख यूरो 758 रु सॉरी 1758 रु 1765 मध्यरे से माने कोन होची ना जाईची कोडी इंग्लिश मानक पाखु ना केवल इंग्लिश कर्मचारी को द्वारा भारत को इंग्लैंड पठाइता धन से परी 40 लाख यूरो 1765 रु 1770 मध्य जाईची एई समय कौन सी प्रतिदान बा रप्तानी होइथिबा द्रव्य मूल्य जते द्रव्य रप्तानी हिची से एती टंगार से द्रव्य कोन करचंदी माने बिना प्रतिदान रे से कोन होची भारत रु नै जाईचंती ओटा लुटी की नै जाईचंती तापरे 71,69,387 हाँ जोटा कि 1783 रु 1793 मध्य होता ये अनुमानिक कौन होता ना 10 वर्ष भितर एतिकी कौन होता ना वित्तर प्रभाव होता इंग्लैंड को तापर देखिबा यार कुप्रभाव कौन है ना भारत में दारिद्रता वृद्धि है एटा तो हवा स्वाभाविक कारण भारत अर्थ इंग्लैंड जावा फल देशर साधारण रु अधिक दारिद्र होबाकू लागिला माने लोक माने दारिद्र होबाकू लागिले तापर कौन हला पुंजी विनियोग अभाव से माने कृषि शिल्प रो भित्तिभूमि विकास पई कोनसी पुंजी रहिलानी सब तो तांका देश नै गले जा फल के हमर एठी कोनसी कोन होई पैलानी उत्पादन होई पैलानी सब बाधा सृष्टि हला तापर शिल्प रो अवनति हला से माने कंचा माल नै जाउथबारु हम स्थानीय शिल्प गुडी को संपूर्ण भाव नष्ट हो गला एवं जते बेले ई सब घटिला समाज रो अस्थिरता देखाला कारण व्यापक बेकारी दारिद्र जुगु देशर अराजकता असंतुष्ट दिनकु दिन बढ़िबारे लागिला तापर देखिबा शेषरे आमे एतिकी देखिबा जे 1757 रु तमरो 1857 एई मध्यरे ब्रिटिश अर्थनीति सफल हेबा सह भारत एक स्वाधीन अर्थनीति रु इंग्लैंड रो शिल्प पई एक उपनिवेश परिणत हला अर्थात से समय ब्रिटिश अर्थनीति ऊपर ऊपर उठिला किंतु भारतीय अर्थनीति अवनति घटिला एवं भारत हो गला कौन गोटे उपनिवेश परिणत है इंग्लैंड उपनिवेश परिणत है देख भारत रु सब संबल कौन होची ना वित्त प्रवाह माध्यम रे कौन होची इंग्लैंड को जाउची सेति दीटा जिनिस रही गोटे तांकर वाणिज्य नीति एवं भारत शिल्प विनाश माने आउ शिल्प रहिले सिना से आमे कच्चा माल व्यवहार करी उत्पादन करिया तेणुकर से वाणिज्य नीति द्वारा से सुशीले एवं शिल्पर विनाश करदे जो आमे आउ भी आमर कंचा माल को भी आउ व्यवहार करि पाइले नाही जा फल कौन हला इंग्लैंड गोटे समृद्ध देश रे परिणत हला भारत एक कंचा माल उत्पादक देश रु गोटे एवं प्रस्तुत द्रव्यर ग्राहक रे परिणत हला जो देश रे केवल कंचा माल उत्पादन होतला सुंदर सुंदर द्रव्यर उत्पादन से देश वर्तमान कौन हला गोटे प्रस्तुत द्रव्य रो ग्राहक है अर्थात अलग देश उपरे से कौन है ना निर्भरशील हो गला तापरे एई जो शोषण रु भारत रे जन्म नेला कौन ना जातीयतावाद जन्म नेला ये जो 1 शताब्दी अर्थनैतिक शोषण व्यापक दारिद्र सामाजिक असंतुष्ट पाई भारतीय मानक मध्य गभीर असंतोष सृष्टि कला जा फल 1857 मसीहार महान विप्लव एवं भारतीय जातीय आंदोलन मूलदुआ पकई पारी थिला।